پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. تمام نظریں سپریم کورٹ کی طرف لگی ہوئی ہیں. سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کی نظریں اب لارجر بینچ کی طرف لگی ہوئی ہیں. لارجر بینچ کیا کرے گا؟ وہ ڈیسیژن جو سپریم کورٹ نے آج سے 3 سال پہلے دیا، اور وہ معاملہ جو 2007 سے چلا آ رہا ہے، این آر او کا معاملہ آج کا نہیں ہے، اس حکومت سے بھی پہلے کا چلا آ رہا ہے، اس کے اوپر حتمی فیصلہ آ نہیں پا رہا اور کاغذ جو ہیں وہ بھرے جا رہے ہیں. سپریم کورٹ کس چیز کا انتظار کر رہی ہے؟ کس کو گلٹی اس نے ٹھہرانا ہے اور کون گلٹی ہے نہیں ہے؟ پیپلز پارٹی کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے. صدر آصف علی زرداری صاحب کی 2 ساؤنڈز ہم آپ کو سناتے ہیں. ایک تو انہوں نے جیو کو انٹرویو دیا، اس میں جب ان سے پوچھا گیا کہ ججز سے آپ کی لڑائی ہے تو انہوں نے کچھ اس کا یہ جواب دیا. کیوں ہمارے گاؤں سے آتے ہیں کیا؟ این آر او کیس، سوئس کوچ ہمارے لیے ہسٹری ہے، اور میری حکومت ہسٹری میں یہ لکھوائے. دیکھیں نا، میری پریزیڈنٹ شپ کو 15 مہینے رہتے ہیں یا 12 مہینے رہتے ہیں، اس کے بعد جو حکومت آتی ہے وہ لکھتے. میری حکومت کیوں لکھے گی؟ میری بات یہ ہے کہ میں تاریخ میں نہیں لکھوانا چاہتا، اور میرا پرائم منسٹر تاریخ میں نہیں لکھوانا چاہتا. اس لیے آپ پہلی بات تو سمجھیں کہ کیس ٹرائل بے نظیر صاحبہ کا ہے، چاہے یہ اس سے ہٹ جائیں یا نہ ہٹیں. ٹھیک ہے. ٹرائل بی بی صاحبہ کی قبر کا ہے، اور اس کو اللہ نے شہادت دی ہے، عوام نے اس کو بے نظیر بے قصور کہا ہے، اور آخری عدالت نے اس کو شہادت دے دی ہے. آپ کا بھی ایمان ہے، میرا بھی ایمان ہے کہ شہید کے اوپر کوئی الزام نہیں آ سکتا. تو ہم آخری شہادت لے کے بھی اس کی قبر کا ٹرائل کرنا چاہتے ہیں. ہم نے 18 امینڈمنٹ اس طرح نہیں بنائی. 18th امینڈمنٹ بیٹا ہم نے جو 73 میں میرے قائد نے جس کو میں نے کہا ہے کہ میرا روحانی باپ ہے، میرا روحانی والد ہے، اس کا وعدہ میں نے پورا کیا ہے 73 کانسٹیٹیوشن کوٹ کر کے. ناظرین، ہم شازیہ مری کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے پروگرام میں. سندھ کی انفارمیشن منسٹر ہیں. شازیہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام طلعت صاحب. شازیہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج جو 5 رکنی بینچ کی طرف سے جو آرڈر جاری کیا گیا، اس کے اوپر آپ کا رد عمل کیا ہے؟ اب حکومت کے پاس کیا آپشنز رہ گئی ہیں؟ دیکھیں اس پر آفیشیل ریاکشن ہے یا جو لا عمل ہے وہ تو اٹ ول کم آفٹر certain deliberations، تو اس پہ تو میں نہیں جاؤں گی. بٹ obviously جو immediate reaction ہے طلعت صاحب وہ it is obviously quite sad، کیونکہ ایک ڈیموکریٹک انوائرمنٹ میں الیکٹڈ پرائم منسٹر کے حوالے سے اس طرح کی بات کرنا، اور ایک اتنے میں سمجھتی ہوں قابل احترام جو ادارہ ہے، بے شک پارلیمنٹ از ساورن اور سپریم، بٹ وی ریسپیکٹ دی جوڈیشری نو لیس. اور اگر جوڈیشری کی جانب سے اس طرح کے سٹیٹمنٹس یا ریمارکس آتے ہیں، کیا ریمارکس ہیں جوڈیشری کا؟ پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے جو ریمارکس ہیں، وہ تو ایک آپشن دیے نا شازیہ انہوں نے، اس کے علاوہ انہوں نے 6 اور آپشنز بھی دیے جس میں سے 3 میں پرائم منسٹر کا ذکر ہی نہیں ہے. وہ نہیں پڑھی آپ نے کیا؟ نہیں، وہ تمام آپشنز کافی ہائی لائٹ ہو چکی ہیں، اور میں اس میں تو انہوں نے کہا کہ ایک آپشن یہ ہے کہ صدر مملکت اور پرائم منسٹر کے اوپر کنٹیمپٹ لگ جائے، دوسرا آپشن یہ ہے کہ پرائم منسٹر پہ کنٹیمپٹ لگ جائے، تیسرا آپشن یہ ہے کمیشن بنا دیں، چوتھا آپشن یہ ہے کہ سماعت کے لیے موقع فراہم کر دیں، پانچواں آپشن یہ ہے کہ عدالت خاموش رہے اور عوام فیصلہ کرے، چھٹا آپشن یہ ہے کہ نیب چیئرمین. تو اس میں پیپلز پارٹی اتنی تل ملا کیوں رہی ہے؟ میں سمجھنے سے قاصر ہوں. صاحب آئی تھنک پیپلز پارٹی یہ آپ کے اپنا انتخاب ہے لفظ کا، لیکن تل ملا نہیں رہی ہے. پیپلز پارٹی یقیناً دکھ کا اپنے اظہار ضرور کر رہی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے جتنا اسٹرگل کیا ہے اس جمہوریت کے لیے، اور آپ بھی جانتے ہیں اس چیز کو، تو ریپیٹ کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. ہسٹری از ایویڈنٹ آف واٹ ایور ہیز ہیپنڈ. لیکن اس تمام صورتحال میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی ملک کے اندر تاریخ ہمیں یہ بھی دکھاتی ہے کہ پی سی او پر حلف لے کر معافی مانگ لی جاتی ہے، وہ قبول ہو جاتی ہے. اس کو چھوڑے، وہ غلط تھا نا، وہ تو غلط ہو گیا نا، وہ تو غلط ہو گیا نا. آپ آئی جی آئی جیسے پٹیشن جو اصغر خان صاحب، وہ تو غلط ہو گیا نا شازیہ. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے غلط ہو جائے. نہیں دیکھیے طلعت صاحب، یہ تو زیادہ آپ کی پارٹی نے آپ کی پارٹی نے اس بات ہے، لیکن سب کچھ غلط ہو سکتا ہے. بٹ وین اٹ از anything, an opportunity
to pressurize People's Party or the workers of the नहीं, People's प्रेशराइज Party, किस वजह से हो रही है? वो सब चीज जायज हो जाती है। शाजिया साहब, आप ज़ाहिर है आप पढ़ी लिखी खातून हैं, आप पढ़ी लिखी खातून हैं, गुजारिश सुन ले मेरी। प्रेशराइज पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट क्यों हो रहा है? अदनान ख्वाजा की वजह से हो रहा है, रियाज शेख, मुझे आर्गुमेंट मुकम्मल करने दे, आपके पास माइक होगा, आप बोलिएगा। अदनान ख्वाजा की वजह से हो रहा है, रियाज शेख की वजह से हो रहा है, जस्टिस कयूम की वजह से हो रहा है। मैं जानना ये चाहूंगा कि ये तीनों हजरात जो हैं, ये पीपल्स पार्टी के लिए क्यों इतने अहम हो गए हैं कि ये तमाम इदारों के दरमियान जो है वो मुखासमत की फिजा है? इसमें तो जिक्र नहीं है स्विस कोर्ट्स का आज के वर्डिक्ट में। आपका सवाल जवाब से लंबा था, लेकिन मैं कोशिश करूंगी, मुझे पता है आपका जवाब इससे भी लंबा होगा, लिहाजा सवाल में लंबा रखा। नहीं, मैं कोशिश करूंगी जैसे मैंने कहा समेट लूं। लेकिन देखें, जित भी लोगों के आपने नाम लिए, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि किसी शख्स या चंद अशखास के लिए पीपल्स पार्टी जो है वो अफसरदा है। मैंने कारकुनान कहा है पीपल्स पार्टी के। जो प्रेशर डाला जाता है वो जमात पे डाला जाता है, और वो क्यों डाला जाता है वो हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हमने इस सिस्टम के लिए, इस एनवायरनमेंट के लिए, इन्हीं इदारों की इस्तेहकाम के लिए, आजादी के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है। वी हैव गिवन ब्लड जिसको मेजर भी नहीं किया जा सकता। जमात पे नहीं, हुकूमत पर है। दुख होता है शाजिया साहब, हुकूमत पे नहीं, ये हुकूमत देखिए, एक जमहूरी हुकूमत जिसका कयाम इतनी कुर्बानियों के बाद हुआ है, तो हमारी तो यही कोशिश और ख्वाहिश है कि 5 बरस डेमोक्रेसी कंप्लीट करे एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस दौरान आप जो मर्जी करें। नहीं, कोई ऐसी बात देखिए, अगर किसी चीज को साबित किया जाता है, कोई चीज साबित होती है, उसके लिए अदालत है, उसके लिए प्रोसीडिंग्स है, किसी को मना तो नहीं किया गया। अच्छा, दस्तगीर साहब जो हैं, दस्तगीर साहब से बात करना चाह रहे। जी, गो अहेड दस्तगीर। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि पीपल्स पार्टी के पूरे मुल्क में फैले हुए जो कारकुन हैं, उनमें से कितने हैं जिनके 6 करोड़ डॉलर जो है स्विस बैंक में पड़े हैं? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि मामला तो घूम फिर के उसी पैसे के बचाव के लिए, जिसके भी वो हैं, मैं ये भी नहीं मालूम कि वो किसके हैं, क्योंकि ये ना उसका क्लेम दाखिल करते हैं, ना ही उससे मुकम्मल तौर पर डिस्क्लेम करते हैं। तो ये या तो पीपल्स पार्टी के बहुत सारे कारकुनों के 6-6 करोड़ डॉलर पड़े उस स्विस बैंक में, तो हम कहें जी पूरी पार्टी के ऊपर ये हो रहा है। बात तो ये है कि जो एनआरओ से फायदा उठाने वाले लोग थे, जिनके ऊपर करप्शन के इल्जामात थे, उन सब की करप्शन की कीमत इकट्ठी करें, फिर भी वो 6 करोड़ डॉलर नहीं बनती। और ये सिर्फ एक अकाउंट में पैसे। मामला तो इस चीज का है कि कितने लोग हैं जो इफेक्ट हो रहे हैं। इफेक्ट तो उसी शख्स ने होना है जिसके नाम पर इतनी बड़ी जो यानी आज के 5.5 अरब रुपया जो है। जी शाजिया, गो अहेड। जी शाजिया। देखिए तरह साहब, मैं I'll have to sort of bring a few other facts into the conversation. देखिए, बात ये घूम फिर के बात यही आनी होती है और इससे अलावा बात कोई नहीं होती। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि जितनी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है माजी में, और जितने झूठे केसेस बनाए गए हैं, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा खुद उनकी जात के खिलाफ, उनकी वालदा के खिलाफ, उनके शोहर के खिलाफ इतने केसेस बनाए, इतना पैसा पाकिस्तान का लगा, कभी स्विट्जरलैंड में लगा, कभी किसी मुल्क में लगा। मैं ये पूछती हूँ, क्या वो आवाम का पैसा नहीं था जो आप झूठे केसेस बनाने में लगा रहे थे? स्विस कोर्ट्स ने तो एक अरसा पहले, स्विस गवर्नमेंट ने तो एक अरसा पहले खुद को बरी भी किया इन चीजों से, और वहां से भी काफी ऐसे जवाब मौसूल हो चुके हैं, जिसके बाद फर्दर देयर इज नो प्रोसीडिंग रिक्वायर्ड। अच्छा, अदनान ख्वाजा के मामले पर इंप्लीमेंट कर देना। अदनान ख्वाजा के ऊपर क्यों नहीं? तलत साहब, आई हैव नथिंग टू डू विद द मैन जिसका आप नाम ले रहे हैं। नहीं, कोर्ट के उसमें स्विस को, वो तो इनके सवाल का हिस्सा था। कोर्ट हर्ट होता है जब आप लीडरशिप के ट्रायल की बात करते हैं बगैर जवाब के, तब मेरा कारकुन तकलीफ में आता है। आपका कारकुन अब जस्टिस कयूम के ऊपर क्यों तकलीफ में मुब्तला है, आप मुझे बताएं। मेरा कारकुन वो है जो लीडरशिप के लिए हर वक्त सड़क पे निकला है। नहीं, ये जस्टिस कयूम के ऊपर दस्तगीर साहब के लिए मुझे बड़ा एहतराम है, लेकिन इनके कारकुनान कंटेम्प्ट का मामला। शाजिया साहबा, फैक्चुअल बता दूं आपको, आज फैक्चुअल बता दूं कि और आप अवेयर है इस मामले में, आज का जो बेंच का जो वर्डिक्ट है उसके अंदर कहीं स्विस कोर्ट्स का जिक्र नहीं है। जो कंटेम्प्ट की कंटेंशन कोर्ट की तरफ से ऑप्शन के तौर पर दी गई है वो ये दी गई है कि जो 3 अशखास हैं जिनमें से कोई पीपल्स पार्टी का जियाला नहीं है, कोई पीपल्स पार्टी का कारकुन नहीं है, कोई जमहूरियत का जो ताबेदार नहीं है, उनके ऊपर कंटेम्प्ट कमिट कर रही है हुकूमत। पीपल्स पार्टी का कारकुन नहीं है इसके अंदर आज की वर्डिक्ट में।
देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज अ वर्कर ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी. ही फॉरमोस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ना जी. मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की बात कर रही हूँ बिकॉज वी एक्चुअली आई हैड स्टेटेड दैट अर्लियर ऑल्सो कि अगर एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के लिए, देखिए तलत साहब, आपने भी ये तमाम इंफॉर्मेशन और चीजें देखी हैं, डॉक्यूमेंट पढ़े. देयर इज अ कोड ऑफ द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल. बहुत चीजें उसमें हमें भी नजर आती हैं, एज ऑब्जर्वेशन हम भी देखते हैं. But we don't want to pinpoint anything because we would like the honorable institution to look into these things. हमें जरूरत पड़ी है, जब भी कोशिश की है कि हम रिव्यू खुद भी करें कि भाई क्या चीजें हैं, ऐसे कौन से कोड ऑफ एथिक्स हैं. लेकिन ऐसे कोड ऑफ एथिक्स हैं जो माफी के साथ मुझे कहना पड़ता है ना ख्वाजा शरीफ साहब को नजर आते हैं और ना उससे ऊपर बैठी किसी अदालत को उनका नोटिस लेने के हवाले से नजर आते हैं. So you see, politicizing the whole environment. All institutions have a role to play constitutionally. Okay. Politicizing every academic and technical issue will not do good to anybody. We all have to. मुझे यहाँ पर discussion. Because this is a democratic environment. ठीक. Okay.